کہ صبر اور بے بسی میں کیا فرق ہے؟ بہت شکریہ، بڑی اچھی بات ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صبر کب جنم لیتا ہے؟ جب اللہ کوئی دی ہوئی چیز آپ سے چھین لیتا ہے، وہاں لوگ کہتے ہیں صبر کرو۔ کوئی جانی نقصان ہو جائے، کوئی مالی نقصان ہو جائے، کوئی معاشی نقصان ہو جائے، کوئی چیز آپ کی کھو جائے، آپ سے چھین لی جائے، ضائع ہو جائے، تو کہتے ہیں صبر کرو۔ یہ وہ بے بسی کا صبر ہے جس کی تلقین کی جاتی ہے، مگر صبر کو ایک ہیبٹ بنانا، اپنا رویہ بنانا، یہ ایک سوچا سمجھا عمل ہوتا ہے، یہ بے بسی کا عمل نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم میں آپ دیکھیں ایک مکالمہ آپ کو ملتا ہے جناب خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان، اور خضر موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، پیغمبر ہیں اس وقت کے، بڑے جید پیغمبر ہیں، کہ میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہ کر سکو گے۔ اور 3 ایسی حرکات سے گزرے کہ ہر ایک پر موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے۔ اب جب تیسری بات پہ بولے تو انہوں نے کہا اب تمہارے میرے درمیان علیحدگی ہے۔ پھر ان حرکات کے مفاہیم خضر نے سکھائے۔ اب یہاں قرآن صبر کی بات کر رہا ہے، یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے جو بھی کوئی ایسا کام ہو رہا ہے، کوئی ایسا فعل ہو رہا ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، اس کے حوالے سے آپ نتائج اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر بات کو جانچتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، اس میں وہ جو آپ کی بے چینی ہے نا، اس کو جلدی جان لینے کی، اس بھید کو جلدی کھول لینے کی، وہ بے صبری ہے۔ تو صبر یہ ہے کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے مگر جاننا چاہتے ہیں اس میں انتظار کریں، کیونکہ ایسا کوئی کام دنیا میں نہیں ہے کہ جو میچیور نہ ہوتا ہو۔ اللہ کی یہ سنت ہے، ہر کام کو میچیور کرتا ہے۔ کام کی میچیورٹی کا انتظار کرنا بنیادی صبر ہے۔ یہ انتظار کرنا کہ یہ کب ظہور پذیر ہوگا جو اس میں ہے، اس کے نتائج کب آئیں گے۔ لوگوں میں جلد بازی جو ہے وہ بے صبری میں ہوتی ہے۔ ایک برداشت ہوتی ہے، کوئی آپ کا نقصان کرتا ہے، کوئی دکھ دیتا ہے، آزار دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، اور آپ اس کا بدلہ نہیں لیتے، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ مگر یہاں ان کی مراد اس بات سے ہے جو انہوں نے اس کا ایک ذکر بھی کیا کہ جب تو اس طرح علم حاصل کرے کہ درخت کے ساتھ جو کانٹے ہیں ان کو دیکھنا شروع کرے، جو دکھ دیتے ہیں، آزار دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اور پھر دیکھتا دیکھتا تو پھول تک پہنچے، بظاہر کتنا ہی آزار ہو، نتیجہ پھول ہو۔ اتنا صبر جو ہے، اتنی برداشت جو ہے، یہ صبر میں آتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی کام شروع کرتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، ایک دم کامیابی چاہتے ہیں، یہ بے صبرا پن ہے۔ اللہ نے ہماری پیدائش سے ہمیں سکھایا، ہرن کا، شیر کا، گائے کا، بھینس کا، بیل کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے دودھ میں منہ مارنا شروع کر دیتا ہے، چلنا شروع کر دیتا ہے، اور انسان کا بچہ اپنا دودھ جو اس کے تھنوں میں اس کی ماں کے اللہ نے ڈالا ہے وہ بھی سک نہیں کر سکتا، اتنا مجبور اس کو بنایا، اور دوسری طرف اس کو اتنا بڑا کر دیا کہ کائنات اس کے لیے مسخر کر دی، تسخیر کائنات انسان کے ہاتھ میں دے دی،
दुनिया की जितने जानदार हैं वो सबको गुलाम बना लेता है, अपना मती बना लेता है, कितने ही बड़े हों, कितने ही खौफनाक अजदहे हों, मगरमच्छ हों, शेर हों, हाथी हों, चीते हों। तो इस बड़ा होने तक उसको वेट तो करना है। और सब जानते हैं कि मां इसके मुंह में दूध दे तो ये पिएगा, ये खुद से अपने हिस्से का दूध भी नहीं ले सकता। तो इसको बड़े होके काम करना है। अगर आप में वो सब्र ना हो, आप उसकी तालीम और तरबियत नहीं कर सकते। अगर आप ये चाहें कि ये अभी जवान हो जाए, अभी फाल हो जाए, अभी एक्टिव हो जाए, तो ये बेसब्री है। जैसा उसके लिए आप सब्र कर रहे हैं, ऐसा ही आप सब्र जिंदगी के तमाम शोबों में इख्तियार करेंगे। लोग थोड़ी सी इबादत करते हैं, किसी का बैत होते हैं, मुर्शिद पकड़ते हैं, और वो चाहते हैं कि 1 महीने में मैं वहां पहुंच जाऊं जहां मुर्शिद 50 साल में पहुंचा है। मुझे वो ज्ञान ध्यान हासिल हो जाए, वो मुशाहिदात हासिल हो जाए, वो तालीमात हासिल हो जाए, वो हिकमत और दानाई मुझे मुयस्सर आ जाए। क्या ऐसा होता है? क्या बच्चा पहली क्लास में होते PhD में पहुंच जाता है? ये सारे सब्र के शोबे हैं। इसको हम बर्दाश्त करते हैं, हमें इसको सीखना है, हमें देखना है। मकसद यहां उनका समझाने का ये है, अपने कामों की मैच्योरिटी के बारे में परेशान होना छोड़ दो। तुम्हारे काम आखिर अंजाम को पहुंचेंगे और तुम्हें अल्लाह उसके फ्रूट खिलाएगा, उसके फ्रूट तुम तक पहुंचाएगा। तुम वेट करना शुरू करो, इंतजार सीखो। सबसे ज्यादा हमारे यहां बेसब्री इंतजार में होती है। हम कहीं भी चले जाएं तो क्यू तोड़ देते हैं। क्यू को हम एहतराम नहीं करते बेसब्री की वजह से। जल्दी अमीर होना चाहते हैं, जल्दी जवान होना चाहते हैं, जल्दी नौकरी चाहते हैं, जल्दी नौकरी में तरक्की चाहते हैं, सब कुछ जल्दी चाहते हैं। यहां जो सिखाया जा रहा है कि रिस्पेक्टेड होने के लिए, बाइज्जत होने के लिए, पुरसुकून होने के लिए आपके लिए लाजिम है कि आप बर्दाश्त की आदत डालें, सब्र की आदत डालें, इंतजार की आदत डालें। सब्र पैगंबरों की सिफत है, अल्लाह की सिफत है। अल्लाह का एक नाम सबूर भी है। और आप अल्लाह का सब्र देखें। काबतुल्लाह अल्लाह का घर, 300 साल उसमें बुत टंगे रहे, 300 ईयर, मगर 300 साल के बाद उसने बुत शकिन भेजा। 300 साल अल्लाह सब्र से रहा, जो कि इतना ताकतवर है कि सबकी गर्दनें तोड़ सकता था। 1 मिनट के 1000वें हिस्से में जो चाहे कर सकता था। तो अल्लाह की सुन्नत यह है कि आप भी सब्र से इंतजार करें चीजों का। आज का मुआशरा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, क्योंकि जल्दी नताइज चाहते हैं, नताइज के पीछे भाग रहे हैं, हारन पे हारन बजा रहे हैं सड़क पे। पूरे मुआशरे में उन्होंने नॉइज पोल्यूशन फैला दी है। उनको पता नहीं है कि हम कितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं। उन्होंने सीखा नहीं है, अल्लाह से नहीं सीखा, उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब मुआशरे ने ये कहा कि सादिक और अमीन है, तो ये हम तक बात पहुंचाई गई। हालांकि 3 बातें थी जो कमली वाले के बारे में कही गई। वो 3 बातें थी कि सादिक और अमीन है और साबिर है। इंसानियत में अगर कोई साबिर है तो बहुत मुअज़्ज़ज़ है, बहुत मोहतरम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बकरियां चुगाया करते थे, आपके पांव में जूता नहीं होता था, वहां के कांटे आपको चुभते थे, पांव जख्मी हो जाते थे। मगर कहीं लिखा है तारीख में कि अल्लाह के रसूल ने एक दिन भी शिकवा किया हो या गिरिया किया हो इस बात पे, या वावेला किया हो? तस्करा तक नहीं किया। वो जानते थे कि मेरा मिशन बहुत बड़ा है, मुझे इस सोबत से गुजरना है,